سینئر اینکر پرسن کرن ناز بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکی ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے، لیکن سمیرہ چونکہ اس سے پہلے بات بھی کر رہی تھیں تو سمیرہ سے ہی وہ سوال کنٹینیو کرتے ہیں۔ سمیرہ ہم یہ ابھی ذکر کر ہی رہے تھے کہ چیزیں بڑی پازیٹیو جا رہی ہیں، اسموتھلی پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، فائنلی ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں انٹل انلیس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ٹویٹ نہ کر دیں۔ تو وہ ٹویٹ آ چکا ہے، ان کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ایران نے لبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے نہ روکا تو پھر حملہ ہوگا اور وہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ دیکھیں یہ تو اس خطے کی سب سے بڑی نیٹی گریٹی ہے، اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ دہائیاں لگی ہیں ایران کو اپنے بھی نیٹ ورکس کو مستحکم کرنے کے لیے، اور ان کے پاس ریزنز ہیں اس کے، اگر وہ یمن میں ہیں، وہ لبنان میں ہیں، وہ سیریا میں ہیں، یا وہ فلسطین میں ہیں، they have all the reasons for that۔ اور اتنی جلدی کوئی اپنا نیٹ ورک سیبوتاج یا abolish نہیں ہونے دیتا۔ if I am Iran, if you are asking this question from Iran, so I would not let my source of power go this easy۔ تو وہ جو this easy والا معاملہ ہے ابھی وہ ایران کے لیے ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جو فوٹو آپ میں دیکھا ہے، یہ بہت سخت ترین ڈپلومیٹک سگنلنگ ہوتی ہے جب آپ ایک ڈیلیگیشن جس کے ساتھ آپ فیس ٹو فیس ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اس وقت تنازع کے اوپر، اور آپ اس پارٹی کے ساتھ اگر آپ فوٹو آپ نہ کرائیں اور بیچ میں صرف میڈیٹر اور ایک پارٹی رہ جائے، یعنی فرام بائی لیٹرل ٹو ملٹی لیٹرل اینڈ دین فرام ملٹی لیٹرل ٹو بائی لیٹرل ونس اگین، سو دس از سگنلنگ ٹورڈز اے ویری کمپلیکس سچویشن ان سوئٹزرلینڈ۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے اس کا وہاں پہ فال آؤٹ کیا ہوتا ہے ٹورڈز دی ایرانین سائڈ، یہ ہمیں بہت کلوزلی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر پہلے ہی باقر کالباف آئے اور وہ چلے گئے، اس میں جہاں تک میں ایرانی قوم کو میں بہت زیادہ کلیم نہیں کرتی کہ میں جانتی ہوں، مگر اس وقت انہوں نے اپنی جو وہ عوام ہے جو کہ ایران میں ہے، they addressed the wish and whim of their own people, their own masses, their own جو ان کی ایک ڈومیسٹک لیجیٹمیسی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنسرن زیادہ ہے ابھی ان کے ٹیبل پر، وہ جو بھی اچیو کریں، مگر انہوں نے اپنی قوم کو یہ سگنل دے دیا کہ سفر کرنے سے لے کے جہاز سے لے کے ہم نے ابھی تک ہر طرح کا ریزسٹنس شو کیا ہے۔ نیوکلیئر ڈسکشن جے سی پی او اے کے وقت سے میں یہ بتا رہی ہوں، میں نے خود وہ ڈسکشن ساری نیگوسیشنز ایرانی فورن منسٹر سے جواد ظریف نیو یارک سے لے کے ہر جگہ تک میں نے خود ان کو کور کیا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کا بھی ایشو تھا ہی نہیں، ایران اس پر بات کرنے کو تیار تھا، ان کا فتویٰ ہے اس کے اوپر موجود، ان کے سپریم لیڈر کے سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر۔ بات کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی ریڈ لائن، خواہ وہ لیجیٹمیٹ ہو یا ان لیجیٹمیٹ ہو، پاکستان کی لیجیٹمیٹ پاور ہے اس کے نیوکلیئر پاور، وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے، وہ پاکستان کبھی سرنڈر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایران کی دو ریڈ لائنز ہیں، اسی طرح ان کی پراکسی نیٹ ورک ہے اور ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے۔ تو یہ آئی تھنک آگے چل کے بھی پتہ چلے گا کہ وہ کس کے اوپر نیگوشیٹ کریں۔ بالکل آگے چل کے اس کا پتہ چلے گا۔ کرن آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سماج جس طریقے سے مسلسل صبح سے آج ساری صورتحال کے سارے معاملہ کی کوریج کر رہے ہیں، اور طلعت حسین صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور جس طریقے سے قومی پرچم ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت سر بلند ہے، اور مائک کی بات کریں صحافتی دنیا میں تو سما کا مائک اس وقت سب سے آگے دکھائی دے، تو سما کی کوریج بھی بڑی زبردست جاری ہے۔ آپ سارے سینیریو میں کیا کمنٹ کریں گی؟ ایک جانب میڈیا کے سامنے ایران پیش نہیں ہوا، اور جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا تو ٹرمپ کا ٹویٹ بھی اب سامنے آ گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہاں دو اگر الگ الگ باتیں کی جائیں، اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ 47 ایئرز کا کانفلکٹ امریکہ اور ایران کا، 48 ڈیز کی وار، اور پھر اس کے بعد ودن 3 منتھس یعنی 90 ڈیز جو پاکستان نے جس طرح کی محنت کی، جس طرح سے ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے کی گئی، تو آج الحمدللہ اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ امریکہ اور ایران کے اس ٹاکس کی بات کرتے ہیں، آج ٹیکنیکل لیول پہ ٹاکس ہو رہے ہیں، تو آپٹیمسٹک تو ہمیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ یہ 47 ایئرز کا کانفلکٹ ہے، اور 48 ڈیز کی وہ وار چلی ہے، جس میں 168 بچیاں مناب کی، جس کا وہ سلوگن لے کر، جس کا نام لے کر یہاں پر ایران پہنچا ہوا بھی ہے۔ تو وہ جو ایک بڑا کانفلکٹ، اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور اب جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ کروشل بھی ہے، اور یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ آگے اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ آپٹیمسٹک ضرور ہمیں ہونا چاہیے کہ پاکستان معاملے کو یہاں تک لے کر پہنچا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ایک دوسرے کے کنٹری
कंट्रीज में एक दूसरे को जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, आज वो हालात हैं और वो मामलात हैं कि आमने सामने दोनों की टीम्स बैठेंगी और फिर उसके बाद टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात होंगे। आया ईरान ने वो जो 14 निकात हैं उस याददाश्त के अंदर, उस मेमोरेंडम के अंदर, कि कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ पर किस किस तरह से अग्री करना है, अमेरिका की तरफ से क्या क्या माना जाएगा और ईरान की तरफ से क्या क्या माना जाएगा, और देखना होगा कि ये कहाँ तक जाएगा मामला। लेकिन ये भी जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर्डल्स दोनों तरफ से मौजूद हैं। अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पर इजराइल मौजूद है, इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो अपने बफर जोन्स की बात कर रहा है लबनान में, और यहाँ से ईरान का जो मुतालबा है वो यही है, जंगबंदी लबनान के साथ ही मशरूत है। और लबनान में हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुसलसल हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, इनका ट्वीट, इनका जो एक्स पोस्ट है वो रुक कर नहीं दे रही है। और फिर दूसरी तरफ हमें IRGC को भी देखना होगा और ईरान के अंदर के सेंटिमेंट्स को भी देखना होगा। ये भी आपको जहन में रखना होगा कि आज से कुछ दिनों पहले तक अब्बास इराक्ची साहब हो गए, बाकर कालीबाफ हो गए, यही वो दो लोग जो इस वक्त इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। इनके खिलाफ ईरान के अंदर ही एहतजाज भी हो रहा है और कल तक भी ये बातें होती रही हैं कि ये लोग जो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखना होगा कि ईरान के अंदर जो ईरान के लोग मौजूद हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या है, वरना इनके लिए वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए किरण, आज जो ईरानियन डेलीगेशन था उसका बिहेवियर काफी चेंज था, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अमेरिकन बिहेवियर की बात करें तो वो भी काफी टिल्ट होता अब दिखाई दे रहा है। मिनहाज साहबा, एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, दूसरी जानिब JD वेंस पॉजिटिविटी की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह से भी मुख्तलिफ है। ये दो अलग अलग नैरेटिव्स अमेरिका के अंदर हैं, ये क्या चेंज ऑफ बिहेवियर है अमेरिकन का? मैं समझती हूँ जी कि इस वक्त बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि हम लोग जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स हैं या इवन रांची के जो 2-3 दिनों तक ये लोग आपस में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके ऊपर हमें अपने नताइज महज वो नहीं करने चाहिए, बेस नहीं करने चाहिए। देखें, अमेरिका जो है वो इजराइल का बहुत ही स्टॉन्च अलाय है, उनको वो वेपन सप्लाई करता है। अमेरिकन पॉलिसी जो है वो इजराइल की सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अगर आप देखें, जब MOU साइन होता है और जैसे ही इजराइल की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं लेबनान में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बयानात आ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इजराइल की इन कार्रवाइयों के खिलाफ से पहले और उसके बाद, ये जी एक बहुत नुमाया और वाज़े पॉलिसी चेंज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्टांस बहुत बदला हुआ है। और उसकी बेसिक वजह मैं फिर यही कहूँगी कि अमेरिकन के ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसकी वजह से ये बयानात आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर आप देखें तो जैसे अभी आप बात ही कर रही थी कि ट्वीट ना आ जाए, तो उनका ट्वीट मेरे ख्याल में अभी एक तरह से ऐसा इशू बन गया है कि जिसको लोग मेरे ख्याल में इतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमले का कहते थे, फिर उसके फौरन बाद MOU साइनिंग हो गई। सो वो चीज़ हम लोग इससे अलहदा रखेंगे। हमें ये देखना है कि दोनों ममालिक इस वक्त मिल रहे हैं, बयानात जो हैं वहाँ से जारी नहीं हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से। वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने जो बात की है, या जिस तरह से ईरानियन टीम जो वहाँ पे दाखिल हुई और फिर बाहर निकले हैं, फिर मीडिया जैसे ही निकली है तो वो अंदर चले गए हैं, इसका मतलब है कि वो बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरे इसमें आपने जितने हमारे पाकिस्तान के साथ जितने ममालिक जो हैं एक साथ मिल के वहाँ पे मीडिएशन कर रहे हैं, उसके रोल को देखना है और उनकी सीरियसनेस को देखना है कि किस तरह से वो फुर्ती के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कायम ना हो दोनों फरीकैन के बीच में। सो मैं समझती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इजराइल की तरफ सीरियसली एक तरह से चेंज हो रही है। डोमेस्टिक प्रेशर भी था उनके ऊपर कि मिड टर्म्स इलेक्शन आ रहे हैं, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल वो भी है। ईरान का अगर हम लोग देखते हैं, ईरान एक तरह से जी
बहुत से आपको एनालिस्ट ये कहते होंगे कि एस्केलेशन ट्रैप था और सही। ईरान को वो लोग वो कर रहे थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करके बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी इम्पोर्टेंस और रीजनल बिल्कुल रोल सही का है। मीना साहिबा, आपका कमेंट भी हम तक पहुंच गया है, क्योंकि समा की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और मुसलसल समा जो है मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है और अपने नाज़रीन को सबसे पहले मुस्तनद जो है वो खबरें पहुंचा रहा है। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, आप सब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।